सतगुर पुरख जे बोलिया गुरसिखा मन लई रजाए जियो। मूरी पुत सन्मुख होया रामदासै पैरी पाए जियो। सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथै गुरु आप रखिया। कोई घर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आन नवाया। हर गुर है पाणा दी वडियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो। कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो। कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो। हुण आप जी ने इस सतबाणी दे लास्ट पौड़ी जिहड़ी है अंक जिहड़ा है 6वां नंबर उहदा पाठ सरवण कीता है। बाबा सुंदर जी फरमान करते हैं सतगुर पुरख जे बोलिया। जजे लावा जे जो पढ़ते हैं उहदा अर्थ हुंदा कंडीशनल शर्ती। जिवें आपां जपजी साहब के अंदर जे जुग चारे आरजा जेकर किसी मनुख की आरजा चार जुग हो जाए होर दसुणी होए नवा खंडा भी जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीर्त जग ले। जे तिस नजर न आवे तां बात ना पुछै के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे। तेहा कोई ना सुझई जे तिस गुण कोई करे। पहला दो बारी जे आया उत्थे ला लगी हुई उहदा अर्थ है जेकर। जे तिस गुण कोई करे ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼ਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਪੜਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ। इत्थे जजे नूं सिहारी दा भाव है जो कुछ जेड़ा कुछ सतगुरु अमरदास पातशाह जी ने बोलिया गुरसिखा मन लई रजाए जियो। गुरसिखा ने उन्होंने गुरु की रजा करके मान लिया। हुण गुरु की रजा करके तां मनांगे जे गुरु नूं सुणांगे गुरु नूं पढ़ांगे। मैं गुरपुरब दे उत्ते गुरु नानक साहब जी दे गुरपुरब ते बैंकॉक गया कथा करके मैं अपने कमरे च बैठा। मेरे को बजुर्ग आ गया एक गल्लां करदियां करदियां कहण लगे एक दिन मैं ट्रैवल कर रहा सी ट्रेन दे विच एक नौजवान बैठा मेरे कोल। मैनूं बहुत वैल एजुकेटेड लगदा सी बहुत पढ़िया लिखिया। मैं उन्होंने कहा बेटा तेरी क्वालिफिकेशन की है। मैं उन्होंने सवाल किया कहंदे तेरी क्वालिफिकेशन की है। कहंदे वो हाथ जोड़ के कहण लगा बजुर्गो मैं कुरान पढ़िया होया हाँ। कहंदे मैं मत्थे ते हथ मारिया मेरी कौम कदों आखेगी मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़िया होया मैं गुरबाणी पढ़िया होया हाँ। कहते उन्हें कोई जिक्र नहीं किया मैं M.Com की है B.Tech की है मैं इंजीनियर की है मैं कोई MBBS की है। कहते उन्हें दो तो गल की मैं कुरान पढ़िया होया हाँ। इन्ना मान है उन्होंने लोगों को अपने धर्म के उत्ते। ते असी कदों आखांगे कि साडा सिख नौजवान साडी बच्ची मेरे वर्गा कदों आखेगा मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़िया होया है मेरी ये क्वालिफिकेशन है। असी तो सब तो माड़ी क्वालिफिकेशन समझते मैं भाई बनना करके गुरु नानक साहब कहते भाई रे राम कहो चित लाए। समुची मानवता नूं भाई कह के संबोधन किया है। ये सतगुर की बोली सानू तां सुनेगी ये रजा का पता तां लगेगा जे गुरु के कोल बैठ के सुनांगे उन्होंने पढ़ांगे उन्होंने। सतगुर पुरख जे बोलिया गुरसिखा मन लई रजाए जियो। गुरसिखा ने उन्होंने गुरु की रजा करके मान लिया। फिर की होया मोहरी पुत सन्मुख होया। जेड़े पुत्र सन मोहरी जी वो गुरु के सन्मुख हो गए। गुरु की रजा मन के गुरु की आज्ञा मान के रामदास पैरी पाए जियो। वो गुरु रामदास पातशाह जी की पैरी पै गए क्योंकि बिच ऐसे भी सन दातू वर्गे जिहड़े औखे सन के पहला गुरु अमरदास जी तो फिर गुरु अमरदास जी के समय भी बहुत सारे लोग ऐसे सन जिहड़े गुरु घर के विरोधी सन कि गद्दी सानू प्राप्त होनी चाहिए है। पर गुरु अमरदास पातशाह जी ने कृपा की कि भाई जेठा जी जिहड़ी गल भगत रविदास जी ने कदी कीती सी ना नीचा ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै।
ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरै, जाकी छोट जगत को लागे ता पर तू ही डरै, नीचा ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। देखो ना कभी मूंगफली बेचण वाले बाहर बैठे होंगे, भाई जेठा जी कभी इंज बहते सन बाहर घुंगड़ियां लैके छाबड़ी लैके, पर उस नूं चुक के तख्त का मालिक बना देना, सोढ़ी सुल्तान बना देना। गुरु रामदास जी के समय जिहड़ी अकाल तख्त की सिरजना ना सच्चे पातशाह जी की गल चलती है, वो गुरु रामदास जी के समय आरंभ हो गई। सतगुरु नूं सोढ़ी सुल्तान कह के सिखां ने कहना संबोधन करना शुरू कर दिता। ऐसी दात ये बख्शिश की। और गुरु रामदास पातशाह जी ने जदों ये गुरता गद्दी दी, सच शब्द निशान दिता गया, उस वेले हुक्म किया गुरु साहब जी ने, सिखा ने उन्होंने रजा करके मनिया, ते फिर मोहरी पुत सन्मुख होया, रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी। सारी फिर जिन्नी संगत सी उत्थे बैठी वो गुरु रामदास जी के चरणों ते झुकी। केरे सतगुरु केरी सतगुरु रामदास जी के चरणों ते, जिथे गुरु आप रखिया, जिथे गुरु अमरदास जी ने अपनी जोत नूं गुरु रामदास जी के हिरदे विच टकाया सी, जिथे गुरु आप रखिया दा भाव, जिथे गुरु रामदास जी ने अपना आप हलूर किया सी, अपना आप टिका दिता सी, उस गुरु रामदास जी के चरणों के उत्ते वो सारी संगत चुक गई। कोई कर वखीली निवै नहीं, वकीली का अर्थ होंदा निंदिया करके, चुगली करके, जिवें बाबा श्री चंद जी कह दें ये साडा टहलू है, कल तो अजे घुंगड़ियां बेचदा सी, ना इहदे सिर दे उत्ते मां ना प्यो ना कोई इहदे धन दौलत। इहो जिहा बच्चा समाज में साडे इर्द गिर्द होवे ना, परिवारां विच किते वो दो काम करदा है, जिहड़ा यतीम होवे ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਦਾ। पर गुरु किड्डी बख्शिश करता कि इहो जे बच्चे नूं चुक के रहमतां कर दिंदा है कि धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करामात आप सिरजन आरे धारिया, सिੱਖੀ ਅਤੇ संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। ਉਹਨੂੰ पार ब्रह्म का स्वरूप बना दिंदा है। कोई कर वकीली, कोई निंदिया करके, चुगली करके, झगड़ा करके निभा नहीं निभया, फिर सतगुरु आन निभाया। धन गुरु रामदास पातशाह जी ने इस गल नूं, क्योंकि गुरु रामदास पातशाह जी ने गुरु अमरदास जी के समय दी वापरियां हुई घटनावां नूं अंकित किया गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर। गुरु ग्रंथ साहब जी जिथे अध्यात्मक तौर के उत्ते साडी अगवाई करते हैं, उत्थे पंजाब दे विच सब तो पहले नंबर के सोमे ने पंजाब के इतिहास के वास्ते। ते गुरु रामदास पातशाह जी ने जिक्र किया इस गल का कि जिन्हां लोकां ने बखेड़े खड़े किए, वकीलियां कीतियां, निंदिया की, उन्होंने गुरु अमरदास जी ने कृपा की। गुर बाबा फिटके से फिटे, गुर अंगद कीते कूड़ियारे, गुर तीजी पीढ़ी विचारिया, क्या हथ इन्हां विचारे, गुर चौथी पीढ़ी टिकिया। जिस गुरु अमरदास जी ने चौथी पीढ़ी नूं टिका दिता, गुर चौथी पीढ़ी टिकिया, तिन निंदक दुष्ट सब तारे, कोई कर वकीली निभा नहीं, फिर सतगुरु आन निभाया। उन्होंने समझा के गुरमत का संदेश दे के गुरु रामदास जी के चरणों से झुका दिता। हर गुरै भाना, कोई बंदा एवं समझे भी ये गुरु रामदास जी को किते धक्के ना प्राप्त हो गए, कहते नहीं, ये गुरु का भाना है, ये गुरु की रजा है। दी वडियाई, ये वडियाई गुरु रामदास जी को प्राप्त हुई। तुर लिखिया लेख रजाए जियो, ये तुर तो लिखिया हुआ लेख है कि उन्होंने ये दात प्राप्त हुई, बाणी की दात प्राप्त हुई, सिक्खी की दात प्राप्त हुई, गुरियाई की दात प्राप्त हुई, परमेश्वर का रूप बनने की दात प्राप्त हुई। इनू अगे जाके गुरु अर्जन साहब जी ने खोल दिता। जो आप सोचते हैं कई लोग भाई 15 भगतों की बाणी किमें अंकित हो गई, भट्टां की बाणी किमें अंकित हो गई, सिखां की बाणी किमें अंकित हो गई। हम तनवंत भागड़ सच नाए, हर गुण गावे सह सवाए, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निदाना, रतन लाल जाका कशु न मोल, परे भंडार अखूट अतोल, खावे खरते रल मिल पाई, तोड़ न आवे बद दो जाई, को नानक जाके मस्तक लेख लिखाए। जिहड़ी गल सांझी करनी चाहता हाँ, को नानक जाके मस्तक लेख लिखाए। हे नानक आख, जेरे मत्थे दे उत्ते परमात्मा ने लेख लिख दिते, सो एत खजाने लिया रलाए। इस खजाने विच उहनूं शामिल किया।
ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਜੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੀਲੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਰਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜ਼ਾਏ ਜੀਓ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ ਸੀ, ਕਹੇ ਸੁੰਦਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੜਪੋਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੇ ਸੰਤੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਏ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਤਨ ਮੋਕੋ ਪੂੰਜੀ ਸੌਪੀ ਤਾਂ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ। ਧੋਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧੁਆਂਖ, ਕਾਲਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਧੋਖਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਸਨ, ਛੱਤ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਧੁਆਂਖ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੁਆਂਖ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਮੋਕਾ ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਅਬ ਕਹਾ ਕਰੇਗੋ, ਜੋ ਫਾਟਿਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ? ਮਨ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਰਹਿਆ। ਆ ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਐਮ.ਕਾਮ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਐਮ.ਸੀ.ਏ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਉਹ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਗੁਰਾ। ਕਿ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਿਆ। ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕਹਿ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨਾ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ 5-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਪਲਣਾ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਗਲੀ ਗਲੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੂਸ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਸਾਥੀ 7 ਸਾਲ ਦੇ, 6 ਸਾਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਨੀ ਅਖੀਰ ਹਾਰ ਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ, ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੁਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਾਰ-ਜ਼ਾਰ ਆਂਸੂ ਟਪਕਣੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। 95 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 95 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 95 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਜਾਮੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਨਿਕਲੀ, ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਕੈਸੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, सातिद तुम हर जानो आते, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग किए हम थापे। सच्चे पातशाह इतनी रहमत की है। अज 112-13 मुल्कों के विच पंजाबी चैनल खुलता है, देख लेना। जदों गुरु ग्रंथ साहब इंज खुल रहा होंदा है उस वेले तुसी देखोगे सारी दुनिया के लोग उस पातशाह शहनशाह के अगे गल कह रहे होंदे, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह भरम तै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। साडी हालत है सच्चे पातशाह तो ही बचा सकता है। ये जरा समा पातशाह नूं प्राप्त होया, गुरगद्दी का तिलक मिलिया, सेवा ते सिमरन, पिछली किस्मत कुछ भी होए पर याद रखना कर्म गुरु के दर ते आके बदल जाते हैं। सदना जी कहते हैं किते भुलेखे च ना रहना, पिछले कर्मां की सजा जरूर मिलती है। सदना जी का स्पष्ट लफज है, तब गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म ना नासे। सानू समझा रहे ने तेरे को आने का की फायदा होया जे साडे कर्म ना नाश होए। सिंह शरण कट जाइए जो जंबू गरासे, शेर को बचाव वास्ते गए सां फिर भी गिद्दड़ खा जाए। ये कर्म सानू सतांदे रहन, सच जानना लेखा फट जाता है। संगत विच आण नाल बड़ियां बरकतां प्राप्त होंदियां ने, गुरु के सहज पाठ नाल जुड़न नाल बड़ियां बरकतां प्राप्त होंदियां ने। ये रस्मां घर विच चल पैण तां लोक सुखी है, परलोक सुहेले हो जाणगे। जिथे ये इतिहास का सोमा है, सानू इतिहास दीयां बहुत गल्लां इहदे विच पता लगियां। तुहानू पता लग्या कि उस वेले गुरु रामदास जी नूं जदों गुरगद्दी सौंपी गई किसी ने निंदिया भी की, पता लग्या ना। इहदे विचों तुहानू इह भी पता लगा कि बाबा सुंदर जी गुरु अमरदास जी दे की लगदे सन जदों विचार की गई। हुण जे तुहानू मैं सवाल पुछां, गुरु अमरदास जी दे किसे एक पुत्र दा नाम दसो। जे तुसीं ध्यान दे नाल सुनिया ते उहदे विच ओह भी नाम आया, मोहरी पुੱਤ सन्मुख होया। तुहानू उन्हां दे पुत्र दा भी पता लगा। फिर यह भी इतिहास कि गुरु साहब जी ने अंत वेले की आखिया, यह इतिहासक सोमा है। दूजी इस लास्ट जी पौड़ी है, ये दो शख्सियतां बड़ियां उगड़ के आ रही ने। एक भी सिख दा जीवन कैसा होवे, दूजा कि गुरु किवें कृपा करदा है। सिख दा जीवन कैसा, हजूर कहते सतगुर पुरख जे बोलिया, गुरसिखां मन लई रजाए जियो। गुरसिख है ही वो जो गुरु की गल फौरन मन लवे, अगे किंतु परंतु करे कुछ भी ना। याद रखो सानू भी हुक्म होया है। सोचो हुण उस वेले गुरु रामदास जी नूं गुरगद्दी ते सुभायमान कीता ते हुक्म कीता। याद करो एक हुक्म सानू भी कीता गया है। उस वेले दी जे गुरसिखां ने मन्निया ते असी अपने आप को गुरसिख खवाउंदे, सानू भी तो हुक्म होया ना, आग्या पई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हुण याद रखना गुरसिखां दा किरदार इत्थों सामने आ रहा है, सानू भी वो रजा मननी चाहिए है। साडा भी सिर हुण किसी होर दे अगे ना झुके।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੈਰੀ ਆ ਕੇ ਪੈਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਖੀਲੀ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਡੇਰੇ ਢਿਮਕਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਰੋੜ ਸਰੀਰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜ ਨੇ ਉਹ ਰੋਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਰੀਰ, ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੋਮ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜ ਮੂੰਹ ਸੀਸ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਰੀਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੋਮ, ਹਰੇਕ ਰੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੀਸ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਸ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਏਕ ਹੀ ਸਰੀਰ ਕੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੂਪ, 7 ਕਰੋੜ रोम सब ही शरीर के, एक रोम पै शीस होवे कोट कोट, कोट कोट शीस पै होवे मुख चीर के, एक मुख में जेवा होवे कोट कोट, कोट कोट जेवा नाल भलो गुण असीर कहत गुरदास भला, तो भी हों अजान मत। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਮਤ ਹਾਂ, ਜਸ ਕੋ ਨਾ ਪਾਰ ਪਾਉਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਚੌਂਤਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਾਟ ਕਢਵਾਈ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। 2 ਬੈਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈਚ ਵਿੱਚ 60-65, ਦੂਜੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ 60-65 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਾਬਣ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਸੀਦ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਖੂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣੀ ਸੱਜਣ ਆਉਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਰੋਪੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਬੇਲਾਵਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਕੇਵਲ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਐਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਪ ਨੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਨ। ਖਿਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਫਤਿਹ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ